Hello everyone, myself Isha K. Joshi, lecturer in Electrical Engineering Department, BPMP Polytechnic. My subject is Power Electronics, unit name is Semiconductor Devices and Control Rectifier. And today our topic is AC load control using SCR. So our objective of this topic is to understand how AC load can be controlled using SCR and using TRIAC and DIAC also. So there are various methods of controlling AC load using SCR. There are two methods by which we can control AC load. The first one is by using two SCR and two diode, and the second method is by using one SCR and four diode. We will discuss one by one in detail. This is the diagram, circuit diagram of first method, and that is by using two SCR and two diode. You can see in the circuit diagram there are two SCRs and two diodes are used in this circuit. બે SCR અને બે ડાયોડનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે સર્કિટમાં. This is the SCR1 and SCR2, and this is diode D1 and diode D2. હવે આ સર્કિટ દ્વારા AC લોડને કંટ્રોલ કેવી રીતે થાય છે તે આપણે જોઈશું. આ સર્કિટમાં બંને SCR ને ઇન્વર્સ પેરેલલ કન્ડિશનમાં કનેક્ટ કરેલા છે. You can see in the diagram both SCRs are connected in inverse parallel condition. એક SCR એ પોઝિટિવ હાફ સાયકલ દરમિયાન અને બીજો SCR એ નેગેટિવ હાફ સાયકલ દરમિયાન ટ્રિગર કરવામાં આવે છે. SCR1 is triggered in positive half cycle and SCR2 is triggered in negative half cycle. In this circuit, the load control circuit is not shown because it becomes complex. So the circuit is to understand only how AC load can be controlled. હવે in this circuit, જ્યારે switch S, this is the switch S is open, ત્યારે SCR બેમાંથી કોઈ પણ SCR1 કે SCR કંડક્ટ કરી શકતા નથી. પરંતુ જ્યારે સ્વિચ S ને ઓન કરવામાં આવે છે ત્યારે SCR કંડક્ટ કરવાનું શરૂ કરે છે. હવે જ્યારે સ્વિચ S એ ઓન કન્ડિશનમાં હશે અને A ટર્મિનલ એ B ટર્મિનલના રિસ્પેક્ટમાં પોઝિટિવ બને છે ત્યારે કંટ્રોલ કરંટ એ A થી શરૂ કરીને D2, then switch S, G1, then cathode 1, anode 1, then Q, P and B. આ દિશામાં કંટ્રોલ કરંટ ફ્લો થાય છે. આઈ એમ શોઈંગ ઇટ અગેન. જ્યારે A ટર્મિનલ એ B ટર્મિનલની રિસ્પેક્ટમાં પોઝિટિવ થાય છે ત્યારે કંટ્રોલ કરંટ એ A થી શરૂ કરીને ડાયોડ D2માં થઈને સ્વિચમાં થઈને SCR1માં થઈને AC લોડમાં થઈને B પોઈન્ટ તરફ ફ્લો થાય છે અને SCR1 ફાયર થાય છે અને લોડ કરંટ જે છે તેની દિશા A થી શરૂ કરીને SCR1માં થઈને Q થી P અને B. So this is the direction of load current. હવે જ્યારે ટર્મિનલ B એ A ના રિસ્પેક્ટમાં પોઝિટિવ થાય છે, જ્યારે B ટર્મિનલ
એ ટર્મિનલ એના રિસ્પેક્ટમાં પોઝિટિવ થાય ત્યારે લોડ જે કંટ્રોલ કરંટ છે તેની ડાયરેક્શન થશે બીથી શરૂ કરીને લોડમાં થઈને ડાયોડ D1માં થઈને R થઈને સ્વિચ Sમાં થઈને SCR2માં થઈને એ તરફ. So this is the direction of control current. અને meanwhile SCR2 ફાયર થાય છે અને તે સમયે લોડ કરંટની જે ડાયરેક્શન છે તે બી થી શરૂ કરીને એસી લોડમાં થઈને SCR2માં થઈને એ તરફ ફ્લો થાય છે. So this is the direction of load current when B is positive with respect to A. અને નીચેના ડાયાગ્રામમાં વેવફોર્મ દર્શાવેલા છે. So you can see the waveform also. This is the waveform of input voltage and this is the waveform of load current. So આવી રીતે બે SCR અને બે ડાયોડ દ્વારા AC લોડ કંટ્રોલ કરવામાં આવે છે. Now this is the circuit of control of AC load using one SCR and 4 diode. એક SCR અને 4 ડાયોડનો ઉપયોગ કરીને AC લોડને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. હવે આ સર્કિટમાં તમે જોઈ શકો છો there are 4 diode, diode D1, D2, D3 and D4. 4 ડાયોડની બ્રિજ સર્કિટ બનાવવામાં આવી છે. પોઝિટિવ હાફ સાયકલ દરમિયાન બે ડાયોડ કંડક્ટ કરશે અને નેગેટિવ હાફ સાયકલ દરમિયાન બીજા બે ડાયોડ કંડક્ટ કરશે. હવે during positive half cycle when A becomes positive with respect to B, જ્યારે A ટર્મિનલ B ના રિસ્પેક્ટમાં પોઝિટિવ થાય છે ત્યારે SCR ફાયર થાય છે અને લોડ કરંટની જે ડાયરેક્શન છે તે A થી શરૂ કરીને this is the direction of load current, A થી શરૂ કરીને D1માં થઈને SCRમાં થઈને SCR જે ફાયર થાય છે સો SCRમાં થઈને D3માં થઈને અને લોડમાં થઈને B તરફ. So this is the direction of load current when A becomes positive with respect to B. હવે નેગેટિવ હાફ સાયકલ દરમિયાન કે જ્યારે B એ પોઝિટિવ બને છે with respect to A, ત્યારે SCR ફાયર થાય છે અને લોડ કરંટની જે ડાયરેક્શન છે that is B થી શરૂ કરીને લોડમાં થઈને B થી શરૂ કરીને લોડમાં થઈને ડાયોડ D2માં થઈને SCRમાં થઈને ડાયોડ D4માં થઈને એ તરફ. So this is the direction of load current when B becomes positive with respect to A in a negative half cycle. Resistor R and capacitor C and D5 થી બનેલી જે કંટ્રોલ સર્કિટ છે એના દ્વારા કંટ્રોલ કરવામાં આવે છે. So this is capacitor C, then D5 dioc and this is the variable resistor R. તેના દ્વારા કંટ્રોલિંગ સર્કિટ બને છે અને તેના દ્વારા કંટ્રોલ કરવામાં આવે છે AC લોડને કંટ્રોલ કરવામાં આવે છે. કેપેસિટર C જે છે તે R દ્વારા ચાર્જ થાય છે અને કેપેસિટરનો વોલ્ટેજ this capacitor voltage જ્યારે ડાયકના બ્રેકઓવર વોલ્ટેજ કરતાં વધી જાય છે ત્યારે ડાયક ઓછો રેઝિસ્ટિવ બને છે અને એના લીધે કેપેસિટર ડાયક અને
એસસીઆરની ગેટ કેથોડ સર્કિટ દ્વારા ડિસ્ચાર્જ થવાનું શરૂ થાય છે અને ગેટ કરંટ ફ્લો થાય છે, જેથી એસસીઆર ફાયર થાય છે. વેરિયેબલ રેઝિસ્ટરની વેલ્યુ ચેન્જ કરવાથી, this is the variable resistor, તેની વેલ્યુમાં ફેરફાર કરવાથી we can control the firing angle of SCR. So this is how we can control the AC load using 1 SCR and 4 diodes. Now this is the circuit of control of AC load using TRIAC and DIAC. TRIAC અને DIAC ની મદદથી AC લોડ ને કેવી રીતે કંટ્રોલ કરી શકાય તેની સર્કિટ બતાવેલી છે. હવે ટ્રાયક એ બંને દિશામાં વહન કરી શકે છે. એઝ વી નો ધ ટ્રાયક કેન કન્ડક્ટ ઇન બોથ ધ ડાયરેક્શન. સો તેનો ઉપયોગ એસી લોડના પાવર કંટ્રોલ માટે થઈ શકે છે. હવે આ સર્કિટમાં કેપેસિટર C1 એ રેઝિસ્ટર R1 દ્વારા ચાર્જ થાય છે. C1 એ રેઝિસ્ટર R1 દ્વારા ચાર્જ થાય છે અને તેનો વોલ્ટેજ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. હવે જ્યારે આ વોલ્ટેજ એ આ ડાયકના બ્રેક ઓવર વોલ્ટેજ કરતાં વધી જાય ત્યારે ડાયક કંડક્ટ કરવાનું શરૂ કરે છે અને કેપેસિટર એ ટ્રાયકની ગેટ MT1 સર્કિટ, this is the gate MT1 circuit, તેના દ્વારા ડિસ્ચાર્જ થવાનું શરૂ કરે છે અને ટ્રાયક ફાયર થાય છે. અને તે સમયે લોડ કરંટની જે દિશા છે તે એ થી શરૂ કરીને લોડમાં થઈને MT2 એટલે કે ટ્રાયકમાં થઈને B તરફ ફ્લો થાય છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ડાયરેક્શન ઓફ લોડ કરંટ. અને નેગેટિવ હાફ સાયકલ દરમિયાન જ્યારે B એ પોઝિટિવ થાય છે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ A. સો ધીસ ઇઝ ધ ડાયરેક્શન ઓફ લોડ કરંટ ઇન પોઝિટિવ હાફ સાયકલ when A is positive with respect to B. Now during negative half cycle when B becomes positive with respect to A, ત્યારે કેપેસિટર છે એ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં ચાર્જ થાય છે, જેથી કેપેસિટરનો વોલ્ટેજ એ બ્રેક ઓવર ડાયકના બ્રેક ઓવર વોલ્ટેજ કરતાં વધી જાય છે અને તે ટ્રિગર થાય છે. અને તે સમયે લોડ કરંટની જે ડાયરેક્શન છે તે B થી શરૂ કરીને ટ્રાયકમાં થઈને લોડમાં થઈને A તરફની હોય છે. So this is the direction of load current when negative half cycle is there, when B is positive with respect to A. So this is how this circuit works when we use TRIAC and DIAC for AC load control. Thank you.